Donc, de manière concise, Moussa alayhi salatu wassalam, c'est un émigré. Il est arrivé les mains vides, les bras vides, avec rien sur lui à Madian. Il a rencontré deux dames sans la moindre attente en retour. Il les a aidées. Il a demandé dua auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une des deux personnes, donc cette histoire-là, les deux dames sont parties le raconter à leur père. Leur père a répondu à une de ses filles en disant « Allez me le chercher s'il vous plaît ». Une de ces deux filles vient chercher Moussa alayhi salatu wassalam. Et pareil, la manière dont elle a approché Moussa alayhi salatu wassalam avec beaucoup d'humilité et de honte, de manière très humble, elle a approché Moussa alayhi salatu wassalam. Elle lui a dit « Mon père désire vous voir ». Et donc pareil, lorsqu'elle est retournée sur le chemin retour, la manière, tout ça c'est détaillé, même la manière dont comment elle l'a approché, la manière dont comment elle est retournée à la maison, sa démarche même est mentionnée et détaillée dans le Coran. Et Moussa alayhi salatu wassalam, il vient rencontrer le père qui est allongé. Le père qui est allongé, qui est malade, qui est âgé, et qui demande, le père demande, venez à entrer et racontez-moi, qui est-ce que vous êtes, d'où venez-vous, racontez-moi. Moussa alayhi salatu wassalam lui raconte tout en détail, que je viens de tel endroit, qu'il s'est passé telle chose. Le père des filles répond, vous êtes en lieu sûr, ça y est, vous avez dépassé les épreuves, les moments de tourmente, vous êtes maintenant en lieu sûr, alhamdulillah. Du coup, merci pour le service que vous avez rendu. Et il le remercie en lui remettant un cadeau. Et Moussa alayhi salatu wassalam lui répond, donc imaginez bien la situation, un émigré qui n'a rien sur lui, qui est dans une situation où il a aidé sans penser qu'il allait recevoir quelque chose. Il lui répond, nous, notre communauté ne rend pas service dans le but d'obtenir quelque chose en retour. Subhanallah. Écoutez bien. Notre communauté ne rend pas service aux personnes dans le but d'obtenir quelque chose, une gratitude en retour. Et pour cette chose-là, pour cette phrase-là, le père des filles répond, notre communauté est pareille, elle ne renvoie pas quelqu'un qui leur a fourni un service les mains vides. Donc il a insisté, le père, pour lui dire, vous devez manger et partir. Et c'est ces enseignements-là que nous devons acquérir tout au long de notre vie. Regardez quand Moussa alayhi salatu wassalam, qui est venu comme un immigré, écoutez bien la situation, et qui a refusé un cadeau, et qu'après l'autre personne lui dit, nous aussi notre communauté ne nous enseigne pas de vous laisser partir les mains vides. கண்ணியமிக்க சங்கையான சகோதரர்களே, மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் திரும்பி போகக்குள்ள அந்த ரெண்டு பெண்கள் ஒரு பொம்பளைக்குள்ள சொல்லிச்சது, யா அபதி இஸ்தஅஜிரு. இந்த கதான் தலையங்கம். பாப்பா, இவரை சும்மா அனுப்பிடாம எங்களை வீட்டுக்கு இவரை கூலிக்கு எடுத்துக்கொள்வோமேன்னு சொன்னாங்க. இப்ப நான் அதை பத்தி தனியா வேறையாக இன்ஷா அல்லாஹ் நாளன்னைக்கு பேசுவேன். பெண்கள் எப்படி பேசுவார்கள், குழந்தைகள் எப்படி பேசுவார்கள், குழந்தைகளுடைய பேச்சை விளங்கி கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு பெற்றோருக்கு என்ன வேணும், அறிவிக்க வேண்டும். எங்கட புள்ள கம்ப்யூட்டர் பார்க்குது, எங்கட புள்ள கம்ப்யூட்டர் படிக்குது என்றால் அதை விட தெரிந்தவராக யார் இருக்கணும், பாப்ப இருக்கணும். அப்பதான் அந்த பிள்ளைகளை கண்காணிக்க முடியும். இன்னைக்கு நாங்க என்ன செய்யறோம் என்றால், பிள்ளைகள் அப்கிரேட் ஆன அளவுக்கு நாங்க என்ன செய்யல, நாங்க அப்கிரேட் ஆகல. அப்ப அந்த பிள்ளைகளை பராமரிக்க முடியாது. எந்த புள்ள என்ன பேசுறான், என்ன இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில வித்தியாசம், அது தனி ஒரு தலையங்கமாக தலைக்கு இருக்கின்றேன். அப்ப மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய மாமா, அந்த குழந்தை, அந்த மனைவியுடைய பாப்பா நோயாளியாக கட்டில படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார், அசைய முடியாது. ஆனா புள்ள பேசக்கூடிய மொழியை புரிந்து கொண்டார். என் மகள் என்ன சொல்லுகிறார் சொன்னால் வந்துட்டு, வாப்பா எனக்கு நிக்காக செய்தாமோன்னு சொல்லல. எந்த வாப்பாவும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாரு. அந்த புள்ள வாப்பா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார், இந்த புள்ள பாப்பா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாரு. நான் இந்த பெண்ணை தான் நிக்காக செய்ய போகிறேன், நான் இந்த வாலிபனை தான் நிக்காக செய்ய போகிறேன் என்று எந்த வாப்பாட்ட யாரு சொன்னாலும் என்ன செய்ய மாட்டாரு, அந்த வாப்பை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். ஏன் தெரியுமா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாரு, உனக்கு பேர் வைத்தது எந்த விருப்பத்துல, உனக்கு படிச்சு வச்சது எந்த விருப்பத்துல, நீ எங்க வாழணும் முடிவு செஞ்சது, நான் அனைத்தையுமே முடிவு செய்தது போல இதையும் முடிவு செய்யக்கூடிய பவர் யாருக்கு இருக்குது, எனக்குத்தான் இருக்குன்றது மாப்பட மென்டாலிட்டி.
இல்ல இதை மட்டும் எனக்கு விட்டுத்தாங்கோன்னு சொன்னால் அவர் செய்ய மாட்டாரு. ஆனால் அதை பேசுவதற்கு மொழி இருக்கிறது. அதை எப்படி பேச வேண்டும் குர்ஆன் சொல்லித் தரக்கூடிய பாணி. குர்ஆன் சொல்றது அந்த புள்ள சொல்ல இல்ல எனக்கு இவர் நிக்காஹ் செஞ்சு தாங்கோன்னு சொல்லி. ஆனா புள்ள சொல்லிச்சு இஸ்தஜிருஹு, எங்க வீட்டுக்கு வர கூலிக்கு இருக்கலாமே என்றால் ஒரு மாப்பிள்ளேட்ட இருக்க வேண்டிய குவாலிட்டி அப்படியே இந்த கூலிக்காரன்ட்ட இருக்குன்னு. யார்கிட்ட இருக்க வேண்டிய குவாலிட்டி? ஒரு மாப்பிள்ளையாக வர வேண்டிய ஒருவரிடம் இருக்க வேண்டிய அத்துணை வகையான குவாலிட்டியோ யாருக்கு இருக்குது? சுப்ஹானல்லாஹ். நீங்க மாப்பிள்ளை பார்க்கல எப்படி பார்க்கணும்? சுப்ஹானல்லாஹ். குர்ஆன் அழகான மொழி பேசுது. குர்ஆன் சொல்லுது மாப்பிள்ளை எப்படி இருக்கணும். கணவனே இந்த ஆயத்தை ஓதக்குள்ள கொஞ்சம் உள்ளத்துல கைய வச்சு கேட்டு பாருங்க, இந்த ஆயத்துக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கும் இடையில தொடர்பாடு எத்தனை வீதம் இருக்கிறது. அந்த புள்ள சொல்லிச்சு, வாப்பா இவர்கிட்ட 2 குவாலிட்டி இருக்கு, 2 பண்புகள். மாப்பிள்ளை 100 பண்பு தேவையில்லை, 100 பண்பு உங்களுக்கு இருக்கலாம். ஆனா 2 கட்டாயம் இருக்கும். என் மாப்பிள்ளை உயரமாக இருக்கணும். நான் 5 அடி 6 அங்குலம் என்றால் என் மாப்பிள்ளை 5 அடி 8 அங்குலமாக இருக்க வேண்டும். நான் வெள்ளையாக இருக்கிறேன், என் மாப்பிள்ளை வெள்ளையாக இருக்கணும். நான் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கேன், மாப்பிள்ளை ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும். என் மாப்பிள்ளை இப்படி, அது ஒவ்வொருத்தருடைய விருப்பம். ஃபன்கிஹு மா தாபலக்கும் வலஹுன்ன மிஸ்லுல்லதி அலைஹின்ன. நீங்க எப்படி என்னுடைய மனைவி இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறீர்களோ அதே போல அவர்களுக்கு என்னுடைய கணவன் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை யாருக்கு இருக்கணும்? மனைவிக்கு இருக்கும். நீங்க பார்த்தா இப்படி இருக்கிறீங்க, அவ என்ன நினைப்பா? அப்படி நினைக்க மாட்டா, அவவும் நினைப்பா இல்ல. எனவே அன்புக்குரிய நண்பர்களே, சகோதரர்களே, பெரியவர்களே, வாழ்க்கையில இது தவறு. ஆனால் கட்டாயம் எப்படிப்பட்டவனாக, கட்டையனாக, நெட்டையனாக, உயரமானவனாக எப்படி இருந்தாலும் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டிய 2 குவாலிபிகேஷனை குர்ஆன் பேசி இருக்கிறது. அதில் ஒன்றுதான் சொன்னது கவியுன். யாரு? சக்தி வாய்ந்தவர். இவர் என்ன வாழ வைப்பான். இவர் யார்கிட்டையும் யாசகம் கேட்டு வாழ வைக்க மாட்டான். இவர் யார்கிட்டையும் கை நீட்டி வாங்கி வாழ வைக்க மாட்டான். மாமாட்ட யாசகம் கேட்டு வாழ வைக்கவும் மாட்டான். இவர் என்ன வாழ வைப்பான். அவர் தன் இருக்குது, அதுக்குரிய ஆளுமை இருக்குது. அதை கண்ணால பார்த்துட்டாங்க. எப்படி தண்ணி அள்ளினாரு கிணத்துல, எப்படி உழைத்தாரு, இவரை ஸ்மார்ட்டானவர். ஏண்ட மனைவி யார், ஏண்ட கணவன் யாரிடத்திலும் யாசகம் கேட்டு கை நீட்டி ஹலாலாக சம்பாதித்து என்ன வாழ வைக்க மாட்டாரு. என்ன எப்படி வாழ வைப்பாரு சொல்லுங்களேன்? ஹலாலாக வாழ வைப்பாரு. கட்டாயம் பாருங்க. கணவன் யோசிக்கணும், என்ற குடும்பத்தை பராமரிக்கக்கூடிய முறை சரியானதா, ஹலாலானதா? எங்க எத்தனையோ பேர் இருப்பீங்க, வீடு வாங்குவது ஹராம் என்று சொல்லி நாங்க வீடு வாங்காம இருப்போம். நிச்சயமாக நல்ல விஷயம், பிரச்சனை அல்ல. ஆனா அதற்காக வேண்டி அரசாங்கத்துடைய யாசகத்தில் வாழவும் கூடாது. இந்த வந்திருக்கக்கூடிய எல்லாரும் அரசாங்க பெனிஃபிட் எடுத்துத்தான் வாழ்றாங்க என்று சொல்லி இந்த நாட்டுக்கு நாங்க சுவையாகிடுவோம். இந்த நாடு எங்களை காரி துப்பாக வைத்துவிடும். நாங்க இவரை என்னை ஒரு கணவனை பொறுத்தவரையில அவருக்கு 4 வகையான செலவு இருக்கு. எத்தனை செலவு யாருக்கு சொல்லலாம்? சொல்லுங்க, யாருக்கு சொல்லலாம்? 4 செலவுகள் இருக்கிறது. பணம் சம்பந்தப்பட்ட 4 கொடுக்கல் வாங்கல் செலவுகள் அந்த பெண்ணுக்குடன் இருக்கிறது. அதான் கவி. அந்த 4 வகையான செலவையும் செலவழிப்பதற்கு கணவனுக்கு என்ன இருக்கணும்? அப்படி இல்லையா? கல்யாணம் முடிச்சோம் ஆசை இருக்குது, ஆனா வசதி இல்லையா? சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நோம்பு பிடித்து ஆசையை என்ன செஞ்சுக்கோ, கட்டுப்படுத்திக்கோ. ஓட ஆசைக்காக வேண்டி இன்னொரு பெண்ணை பெய்து குளிர போட்டுடாது, இன்னொரு குடும்பத்தை பாதாளக்குள்ள தள்ளிவிடாது. யாருக்கு அதுக்கு வசதி இல்லையா? பைனான்சியலி. சுப்ஹானல்லாஹ். குடும்ப வாழ்க்கையில பொருளாதாரம், பைனான்ஸ் என்பது மிக முக்கியமானது.
அது பேங்க் பேலன்ஸ் அல்ல, நல்ல ஸ்மார்ட்டான முடி. கூலி வேலை செஞ்சு சரி காப்பாற்றுவான், உழைத்து காப்பாற்றுவார். 4 கமிட்மெண்ட் இருக்கு. முதலாவது சொல்ல என்ன சொல்லி மகர். மாஷா அல்லாஹ். யார் சொன்னீங்க? ரைட். எல்லாரும் மகர் கொடுத்தீங்க தானே? எவ்வளவு கொடுத்தீங்க மகர்? பிரான்ஸ்ல ஸ்கூலுக்கு போற பிள்ளைக்கு கொடுக்குற பக்கெட் பண்ணியை விட சின்ன பண்ணி காசு தான் இந்தியாவிலையும் இலங்கையில கொடுப்பாங்க. மகராக கொடுப்பாங்க. ஸ்கூலுக்கு போற, யூனிவர்சிட்டிக்கு போற, காலேஜுக்கு போற புள்ள இருக்குதே, அந்த புள்ளைக்கு கொடுக்கக்கூடிய பக்கெட் மணியை விடவும் என்ன குறைவான தொகையத்தான் மகராக கொடுப்பாங்க. 26 இடங்கள்ல குர்ஆன் மகரை பத்தி பேசியிருக்கு. பேசுமா. Donc, écoutez bien, vous avez vu que Moussa alayhi salatu wassalam, il est devant le père des filles. Et regardez quel langage elle utilise, la fille de la personne âgée, pour indiquer au père de garder Moussa alayhi salatu wassalam. Une fille peut avoir l'envie d'un homme et dire que j'aimerais bien qu'il soit mon époux. Mais aujourd'hui, si vous allez voir, même avant, même aujourd'hui, même après, vous allez voir votre père, vous dites papa, moi j'aimerais bien qu'un tel, ça devienne ma femme. Déjà, est-ce que c'est faisable? Réfléchissons à ça. Mais imaginons que voilà, on va voir notre père et on va dire papa, j'aimerais bien que cette personne devienne ma femme, ou papa, j'aimerais bien que cette personne devienne mon mari. Qu'est-ce qu'il va dire le père? Déjà, c'est moi qui t'ai choisi ton prénom, c'est moi qui t'ai ramené à l'école, c'est moi qui t'ai vêti, c'est moi qui t'ai nourri, c'est moi qui t'ai logé. C'est par ma cause que tu es dans cette situation-là. C'est pareil, c'est par ma cause que tu vas trouver quelqu'un, que tu vas trouver ton partenaire ou ta partenaire. Ce sera la réponse. Mais pour ça, aujourd'hui, on ne sait pas parler à nos parents, et pareil, nos parents ne savent pas parler avec nous. Aujourd'hui, si nos enfants vont à l'école pour apprendre la science de l'ordinateur, pour apprendre l'informatique, pour approfondir leurs connaissances, qui est le garant, qui est le responsable que la connaissance de cet enfant est juste, que sa connaissance n'est pas en train de dévier ailleurs? Qui est le garant? C'est le père, c'est les parents. Mais aujourd'hui, l'enfant, il avance dans sa connaissance en informatique, mais le père, il ne connaît même pas c'est quoi une souris dans l'informatique. Donc nous, on doit être encore plus avancé, dans un stade plus avancé, pour pouvoir être leur protecteur et leur garant à ce niveau-là. C'est pareil. Nous, aujourd'hui, nos enfants s'adressent à nous, on ne parvient pas à comprendre le langage qu'ils emploient envers nous, parents que nous sommes, vis-à-vis d'eux, garants que nous sommes, vis-à-vis d'eux. Mais on les laisse, on les délaisse, malheureusement. Et regardez comment la future femme de Moussa alayhi salatu wassalam dit indirectement à son père, qui est âgé, qui est alité, papa, ça serait bien que cet homme devienne, qu'on l'engage, qu'on l'emploie pour un salaire, pour qu'il travaille pour nous. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée? Et le père, il comprend. Le père, il a compris ce message indirect, que ma fille a dû le voir, que ma fille a dû l'observer, que ma fille a dû voir les qualités de cet homme. Et quelles sont les qualités aujourd'hui pour un homme? Quelles sont les qualités? Un homme doit avoir 2 qualités principales. Vous pouvez en avoir plusieurs en vous-même. Mais 2 qualités requises, 2 qualités minimum sont requises chez un homme pour pouvoir se marier. Et une de ces premières qualités, c'est être fort, être costaud, être un bel homme, être bien robuste physiquement, être bien physiquement robuste, solide, fort. Pourquoi? Parce qu'elle l'a vu prendre l'eau, elle l'a vu descendre et aller chercher l'eau. La fille a vu Moussa alayhi salatu wassalam qu'il était fort, qu'il était robuste, qu'il était solide et qu'il serait capable, qu'il ne me laisserait jamais dans une situation où il irait mendier pour me nourrir, où il irait tendre la main auprès d'un autre pour me nourrir. Elle a vu qu'il est capable de descendre, de travailler pour pouvoir prendre soin de moi, pour pouvoir être mon responsable, mon garant. Et ça, c'est une des premières qualités requises pour un homme aujourd'hui qui souhaite se marier. Jamais, aujourd'hui, pareil, vous pouvez dire votre intention, moi je ne vais pas acheter une maison, je ne vais pas devenir propriétaire d'une maison parce que c'est haram de prendre l'intérêt. C'est une cause noble.
Mais de là, pareil, à dépendre des aides fournies par l'État pour pouvoir subvenir à vos besoins de la maison, c'est contraire à cette pensée. C'est médiocre, c'est insultant. Parce que cet État va nous insulter, nous prendre comme un fardeau. En tant que citoyen, cet État va nous considérer comme un fardeau. Donc nous devons être des contribuables à l'État. Nous devons être en mesure de pouvoir payer des choses vis-à-vis de l'État. Donc c'est pareil, cette femme a remarqué que Moussa alayhi salatu wassalam était capable de subvenir à ses besoins. Et justement, c'est une des qualités nécessaires pour un homme. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure, vous êtes faible, vous êtes faiblard, et vous voulez quand même vous marier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil, nous a enseigné une chose: ne te marie pas si tu n'es pas en mesure d'être fort, d'être solide. Jeûne. Fais le jeûne pour pouvoir atténuer tes envies. Et donc, justement, nous, aujourd'hui, en tant qu'hommes, on doit être solide, on doit être robuste pour subvenir aux besoins. Et ça, c'est une des premières qualités. Et il y a 4 choses nécessaires, 4 responsabilités nécessaires pour un mari vis-à-vis de la femme. Quelle est cette première responsabilité? La première responsabilité est le mahar, la dot. La dot, elle est obligatoire pour une femme, d'un homme, envers sa future épouse. Et elle est à la charge de l'homme. மகர் என்று சொல்றது நானும் நீங்கள் நினைக்கிறது போல அல்ல. அது ஒரு பெண்ணுடைய ரைட்ஸ். இஸ்லாம் அந்த பெண்ணுக்கு கொடுத்திருக்கிற ரைட்ஸ். இவனோ கேட்கணும், அது அவதான் முடிவு செய்யணும். அது யார்கிட்டயும் கேட்க தேவையில்லை. எனக்கு இந்த பேங்க்ல 1 லட்சம் யூரோவை போட்டுட்டு ஸ்லிப் அனுப்பினதுக்கு பிறகுதான் என்ன செய்ய முடியும்? ஈஜாபு கபூல் செய்வேன் என்று சொல்ற பவர் யாருக்கு இருக்குது? சுப்ஹானல்லாஹ். இவ்வளவு தான் மஹர் கொடுக்கணும் என்று சொல்லி உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுக்கு கூட கட்டுப்படுத்துறதுக்கு என்ன இல்ல, ரைட்ஸ் இல்ல. அது அவரோட ரைட்ஸ். இவ்வளவு டிபாசிட் பண்ணுங்க பேங்க்ல, அதுக்கு பிறகு பார்ப்போம் இதை பத்தி. இதுக்கு பிறகுதான் இந்த வாப்பா உங்களை நிக்காஹ் செஞ்சு வைப்பார் உங்களுக்கு. சுப்ஹானல்லாஹ். இது அந்த அளவுக்கு இஸ்லாம் பேசக்கூடிய தலையங்கம். பெண்ணுடைய ரைட்ஸ், ஃபைனான்சியல் சேஃப்கார்ட். நாளைக்கு இவர் கல்யாணம் முடிச்சா விட்டுட்டு போறாரு, நான் எங்க போறது? இன்னைக்கு எத்தனை பேர் ரோட்ல சீரழிறாங்க? எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான சிங்கிள் மதர்ஸ். நாங்க இந்த நாட்டுல சிங்கிள் மதர் கூடன்னு பேசுறோம். ஆனா காரணம் என்ன? அதுக்கு யாரோத்த விட்டுட்டு போறாங்க. யாரோத்த ரோட்ல வாழ்ந்துட்டு கருவேப்பிலைய சமைத்த சாப்பாட்டுல சப்பி வீசுவது போல அப்படி வீசிட்டு போயிட்டாங்க. அந்த பிள்ளைக்கு 2 தாய், 2 குழந்தைகள். அந்த பிள்ளை என்ன செய்வார் இப்ப? சுப்ஹானல்லாஹ். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையை பாதுகாத்து இருக்கிறார். கணவன் சக்தி உள்ளவனாக இருக்கு. 4 வகையான ஃபைனான்சியல் கமிட்மெண்ட் இருக்கு. தனியா பேச வேண்டிய தலையங்கம். ஒன்று, வாழ்வதற்கு இருப்பிடம் கொடுக்கணும். வாழ்வதற்கு இருப்பிடம். அஸ்தினூஹுன்ன மின் ஹைசு சகன்தும் மின் wujudikum. நீங்க மௌத்தா போனதுக்கு பிறகும் அவருடைய இத்தாவுடைய கடமை 4 மாசம் 10 நாள் கணவன் விட்டுட்டு போன அனந்தர சொத்திலிருந்து தான் அதுக்கு கூலி கொடுக்கணும். இது குர்ஆன். இதொன்றும் எங்கட உலமாக்களுடைய கருத்தல்ல. இதெல்லாம் அவருடைய இத்தாவுடைய கடமை முடியும் வரைக்கும். கணவன் மௌத்தான ஆண்டு 4 மாசம் 10 நாள் மட்டுமல்ல இத்தா. சில கட்டங்கள் 9 மாசத்தை தாண்டி போகலாம். கணவன் மௌத்தான ஆண்டுதான் அவ பிரெக்னன்ட் ஆகிட்டா. அவ டெலிவரி ஆகிறதுக்கு 9 மாசம் எடுக்கும். 9 மாசம் வரைக்கும் அவ இத்தா அனுபவிக்கணும். அந்த இத்தாவுடைய காலம் வரைக்கும் உள்ள வீட்டு கூலி யாரும் கொடுக்கணும்? இரண்டாவது, 3வது செலவு அவருடைய உடுப்புடவை. எங்களை இலங்கையை பொறுத்தவரையில ஒரே உடுப்புட காலத்தை கழிச்சிடலாம். இங்க அப்படி இல்ல. சமருக்கு வேற, விண்டருக்கு வேற, ஓட்டம்ஸ்க்கு வேற உடுப்பு. இது கணவன் தான் வாங்கி கொடுக்க வேண்டும். இது மாமா வீட்டுக்கு போய் வாங்கிட்டு வா, உன வாப்பாட்ட கேட்டு வான்னு சொல்ல அனுப்புற விடயம் அல்ல. அவர் வாங்கி கொடுக்கணும். அவருக்கு அவருக்கு கவி. 3வது என்ன? 4வது என்ன? சாப்பாடு, ஜீவனம். நான் சொல்றேன், இன்னைக்கு சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. மார்க்கத்தை சொல்லித்தாங்க உங்களுக்கு. நபியினுடைய காலத்துல இமாம் முஸ்லிம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி வாய்க்கக்கூடிய ஹதீஸ், ஒரு பெண்மணி வந்தா, ஹிந்தா என்ற பெண்மணி வந்து சொன்னா, தன்னை கணவனை பத்தி முறைப்பாடு செஞ்சா. அல்லாஹ் பாதுகாப்பானா?
இந்த ஹதீசுகளை விட்டு எங்களை இந்த ஹதீசுக்குரிய மக்களாக மாறுவதை விட்டு எங்களை பாதுகாப்பானாங்க. அந்த பெண்மணி வந்து சொன்னா, யா ரசூலல்லாஹ், என்ற கணவன் அபூ சுஃபியான் இருக்கிறாரே, ஒரு பெரிய ஒரு கஞ்சன். சமூகத்தில் அபூ சுஃபியான் என்று பேர் வாங்கி இருந்தாலும், நல்லவன் என்று பேர் வாங்கி இருந்தாலும், வீட்டுக்குள் அவன் யாரு? ஒரு கஞ்சன். இந்த பழக்கம் எங்கள்கிட்ட இருக்கும். நாங்கள் நல்ல வேலைகளுக்கு செலவழிக்கிறோம் என்று செலவழிப்போம், வீட்டுக்கு செலவழிக்க மாட்டோம். மதரசாவுக்கு கொடுப்போம், மௌலவிக்கு கொடுப்போம், தாவத்துக்கு போவோம், அங்க எல்லாம் செய்வோம், பிரச்சனை இல்லை. ஆனா வீட்டுக்குள்ள இல்ல. வீட்டுக்குள்ள செலவழிப்பதும் தர்மம். இதுல மார்க்கம் சொல்லி தந்த யதார்த்தம். அப்ப செலவழிச்சோம். அந்த பெண்மணி வந்து சொன்ன, இன்ன அபா சுஃபியான் யா ரசூலுல்லாஹ், என்ற கணவன் இப்படித்தான் கஞ்சனாக இருக்கிறார் என்று சொன்னோடனே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன செய்யுமோ பொறுமையாக இருந்து சொல்லி அனுப்ப இல்லை. நாங்க பொதுவாக என்ன செய்ய, பொறுமை எல்லாத்துக்குமே வந்து பொறுமை, மையத்தொட்டுக்கும் பொறுமை, கல்யாணத்துக்கும் பொறுமை தான். அந்த பெண்மணியை பார்த்து சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நான் உனக்கு அனுமதி தரேன். சுப்ஹானல்லாஹ், خذي ما لك ولولدك بالمعروف. உன கணவன் உனக்கு செலவுக்கு பணம் தாரார் இல்லையா, வீட்டு செலவுக்கு பணம் கொடுக்கிறார் இல்லையா, உனக்கும் உன் பிள்ளைகளுக்கும் எவ்வளவு பணம் தேவையோ அந்த பணத்தை மட்டும், புரிஞ்சுக்கோங்க, தவறா புரிஞ்சிடவானா, உனக்கு உன்னுடைய மனைவி குழந்தைகளுக்கும் செலவுக்கு எவ்வளவு பணம் தேவையோ அந்த அளவு பணத்தை மட்டும் கணவனுடைய அனுமதி இல்லாம உனக்கு என்ன செய்யலாம், எடுத்துக்கொள்ள. அது எவ்வளவு அளவு அது உங்களுக்கு தான் தெரியும். அது ஒவ்வொரு குடும்பத்தை பார்த்து என்ன செய்வது வித்தியாசம். அந்த பெண்மணி சொன்னா, கணவன் யாராக இருக்க வேண்டும், சுயமாக உழைத்து சம்பாதித்து குடும்பத்தை காப்பாற்றக்கூடிய அளவுக்கு அவனிடத்தில் என்ன இருக்கணும், பணம் இருக்க வேண்டும், ஆளுமை இருக்க வேண்டும். பணம் இருக்க தேவையில்லை, பணக்காரனாக இருக்க தேவையில்லை. கூலி வேலை செஞ்சு காப்பாற்றுவான், ஹராத்தை தின்ன தர மாட்டான், ரோட்ல போட்டு போக மாட்டான், எடுத்துக்கொண்டு போவான். அந்த மன உறுதி யாருக்கு வரணும், யாருக்கு, கணவனுக்கு. ஒரு பாலம் இருக்குது, ஒரு பாலம் ஒரு கால்ல தான் நடக்கணும், ஒரு கையை பிடித்துக் கொண்டு. கீழுக்கால பெரிய வெள்ளம் ஓடுது, வளமையாக ஓடக்கூடிய தண்ணி எல்லாம் வெள்ள பெருக்கு ஓடுது. ஒரு வாப்பா, ஒரு வாப்பா தண்ட மகனை சுமந்து கொண்டு அவன் கழுத்துல கையை பிடிச்சு கொண்டு வாப்பாட, வாப்பா நடந்து போறார், எதை வச்சு கொண்டு கைத்த பிடிச்சு. சரியா, எங்க போறான், கடந்ததுக்கு பிறகு அந்த பக்கமாக இன்னும் ஒருவர் சொன்னார், தம்பி நான் அந்த பக்கமாக போக போறேன், நீ என்னுடன் வாங்க சொன்னான். யாருக்கு, அந்த குழந்தை. அவன் நிராகரிச்சிட்டான். இப்பதானே வந்தாய் சொன்னா, இல்ல நான் வந்தது வாப்பட கிடைச்சது, என்ன கைவிட மாட்டான். நான் வந்தது யாருடைய கையில, வாப்பட கழுத்தை பிடிச்சு கொண்டு. ஒரு குழந்தைக்கு தன்னுடைய தகப்பனின் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை போன்ற நம்பிக்கை யாருக்கு இருக்கணும், மனைவிக்கு வரும். இவன் என்ன விட்டுட்டு போக மாட்டான், இவன் என்ன இடையில விட மாட்டான். இந்த நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இவன் தான் கணவன். எப்ப விட்டுட்டு போவானோ தெரியாது. சமையலுக்கு பயன்படுத்துறான், கருவேப்பிலையாக போடுறான், பம்பையாக கொண்டு வந்திருக்கிறான், நல்ல பொறுமதியான கருவப்பட்டையாக வாங்கி இருக்கிறான். என்ன கருவப்பட்டை, பொறுமதியான கருவப்பட்டை. எத்தனையோ பேர் சாப்பிடுறதே இல்லை. சூப்பி வீசக்கூடிய மக்கள் இன்றைக்கு இல்லை, சும்மா வீசிடுறாங்க, கண்டாலே வீசிடுறாங்க. அந்த பெண்மணி சொன்னா, பாப்பா எனக்கு இவரை முடிச்சுட்டாங்க சொல்ல இல்ல, வீட்டுக்கு இவரை கூலிக்கு எடுப்போம் என்று சொன்னா, சொல்லி போட்டு சொன்னா, கவியும் கணவன் இருக்க வேண்டிய முதலாவது பண்பு என்ன, பைனான்சியல் அபிலிட்டி. குடும்பத்தை காப்பாற்றக்கூடிய அளவுக்கு ஆளுமை உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும். இரண்டாவது சொன்னா அமீன், யாரு, நம்பிக்கைக்குரியவன். இவன் துரோகம் செய்ய மாட்டான். இதை சொல்லி முடிக்கிறேன். அமீன்டா என்ன, இதை சொல்லி முடிக்கிறேன்.
Donc mes très chers frères, la femme a le droit sur l'homme qui va venir d'être solide, robuste. Et donc, durant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une femme, Hinda, qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'est plaint auprès de lui vis-à-vis de son époux. Qu'Allah nous protège d'être parmi ceux dont les femmes vont se plaindre et qu'Allah nous fasse en sorte que nous ne sommes pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que nous ne devenons pas des époux dont les femmes se plaignent. Donc, Hinda se plaint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant Abu Sufyan. Et elle s'est plaint auprès de lui que certes, Abu Sufyan peut-être parmi le peuple, il est très connu, il est très vaillant, mais à la maison, c'est un avare. C'est quelqu'un qui ne dépense pas le moindre centime. C'est quelqu'un qui est très radin. C'est quelqu'un qui ne dépense pas le moindre centime. Il est avare. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je te donne l'autorisation de prendre de l'argent qui a été mis pour les dépenses concernant toi et tes enfants. Donc, écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé Hinda qu'elle peut prendre sans l'autorisation de son mari l'argent qui a été mis de côté concernant les dépenses des enfants et d'elle-même, des femmes, de sa femme. Donc elle peut prendre. Donc, qu'est-ce que l'homme doit avoir comme obligation de dépenses vis-à-vis de sa femme? Quelles sont les 4 obligations? Donc on a dit en premier, le mahar, la dot. C'est obligatoire. C'est quelque chose qui ne peut pas permettre de conditionner le mariage sans ça. C'est l'homme qui doit fournir la dot et la femme, c'est elle qui discute avec le prétendant en disant voilà, moi je veux tant, moi je réclame tant. Si tu me donnes tant, ben, tu pourras aller discuter avec mon père par rapport à demander ma main. Elle est tout à fait dans son bon droit de réclamer telle chose, tel montant. Même Omar radiallahu anhu n'avait pas le droit de dire que non, tu réclames pas tant. Personne n'a le droit d'intervenir sur ce que la femme réclame. Ça, c'est le premier point, l'obligation sur le futur mari. Deuxième point, c'est l'obligation vestimentaire. Pardon, l'obligation du logement. C'est-à-dire qu'elle doit avoir un lieu pour y vivre, pour y résider. C'est l'obligation de logement. Donc, c'est-à-dire pourquoi? Parce que si le mari venait à décéder, elle doit avoir un endroit et suffisamment de fonds qui ont été délaissés par le mari pour pouvoir compléter sa hidda. Donc c'est ce qui va lui permettre, et ça dans les fonds du mari et dans le lieu que le mari lui aura délaissé, le défunt mari qui lui aura délaissé. Elle ne peut pas aller chez ses parents ou quoi que ce soit, ou caisse. Donc, et ça, pareil, la Idda, écoutez bien attentivement, elle dure 4 mois et quelques jours. Mais elle peut aussi durer 9 mois. Pour la simple et bonne raison que si au moment où le mari est décédé, la femme apprend qu'elle était enceinte, qu'elle est tombée enceinte de ce défunt mari. Donc dans ce moment-là, la Idda va durer 9 mois. Donc, première condition, la dot. Deuxième condition, le logement. Troisième obligation, l'obligation vestimentaire. C'est au mari que revient l'obligation de vêtir sa femme, de subvenir aux besoins vestimentaires de sa femme, quelles que soient les saisons, hiver, été, automne, printemps. Forcément, les tenues vestimentaires changent. On ne va pas porter en hiver ce qu'on porte en été et vice-versa. Donc ces obligations incombent à l'époux de subvenir aux besoins de la femme. Troisième obligation. Quatrième et dernière obligation, c'est l'obligation du repas, de la subsistance. C'est au mari que vient l'obligation de fournir le repas à sa femme. Et non pas de la laisser périr ou aller demander